press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi my dear students, today I am here to teach you one more very beautiful lesson, Universal Brotherhood. It's about a country, but we are not going to read about the country, about one aspect we are going to concentrating. So before I commence the chapter, let me give you a few information. It's about Universal Brotherhood. In that heading, we are going to read about Jamaican Fragment. Jamaica is a Caribbean island nation. Island, that is a nation or a place which is completely covered with water. That is, it is situated in the midst, and in every part it is covered by water, and it's an island nation, and the capital of Jamaica is Kingston. And what is the meaning of fragment? It's a small part or separate from something. It is basically belongs to Caribbean, but it is completely separated. It's a different fragment. Fragments mean what? But illi, with respect to the country, it is a separated part from the main country or main island. Okay. So page number 35. Go to page number 35. One question is given there. Why do you think Gandhiji was pulled out of the train? Hope you read the story of Mahatma Gandhiji. In that one important turning point of Gandhi, it's given. In 1983, when Gandhi was traveling from India to South Africa, that is Petersburg, he was evicted from the train. What would be the reason? Hope you have read his autobiography. In that it's clearly mentioned why he was given. According to the Britisher, the first class compartment is only meant for white people, that is British people, white people, but not for others. And Gandhi was an Indian, and when he refused to go out of the compartment, he was forcefully pulled out of the coach. Okay, I think that is where Gandhi felt that yes, I have to fight, and that he felt that separation. Okay, he felt that separation. Then a new story starts. How he fought for the rights of India in South Africa, in Petersburg. Okay, now they were given in the textbook. They were given the map of Jamaica. Just go through it. It's a Caribbean sea. They're given. So Caribbean island. Jamaica is one of the islands, one of the islands. Just go through, given the map, and the map of Jamaica is given. It's imprinted in black and white. You can't make out. Better you Google it to check the map of flag of Jamaica, and turn the page. If you turn the page, you'll find the in detailed information about Jamaica. It is just go through it. First, I'll read only the first few information. I'll read for you. Area it's given, it's around 10,957 square kilometer. Capital Kingston, I have written here Kingston, underline that. And major towns and cities are given here. And physical feature, mountains, tropical island, blue mountains are called because of the haze over them. Head of the state Elizabeth II from 1962, represented by Governor General Howard Felix Harlan Cookie from 1991. Political system, constitutional monarchy. Look at the word monarchy. Monarchy ಅಂತಂದ್ರೆ one person he is holding the power. It's called monarchy. ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಆಳ್ತಾರೆ. And administrative division 14 parish. Political parties, Jamaica Labour Party, Moderate, Centrist People's National Party, Left of Centre National Democratic Movement. So here they've given the each and every detail of Jamaica. Just go through it. Directly it may not be useful to you people, but this is how you have to learn about a country in detail. If you read these details, if you read like this, definitely you can appear for any competitive examination. It is very easy for you to write exam. They may ask you so many questions on these things. And one more thing, you can learn about country in this manner. It is very easy for you to acquire knowledge about different countries of the world. So let me go to the text directly, page number 39. And this I cannot say it's a lesson, I can say it's a story written by A.L. Hendricks. Hendricks, a prolific writer.
Some of his short stories appeared in the issues of magazine Focus. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಜಮೈಕನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗುವುದು. ದಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಸಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ when it comes to the denominational issues like color, caste and class. Look at here. In this story, the author raises few issues. Okay, it is called as every person suffers or he feels bad because of these things. It's everywhere. These things are existing in every part of the country, every part of the world. Look at the word denominational. Look at the word denomination. That means related to the particular religion or category. How the big walls are built between people. The walls are invisible. ಅದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಡೆದು ಹಾಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಜನಗಳನ್ನ, ಅಂದರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡೋದು. ಯು ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಯು ಆರ್ ವೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಏಷ್ಯನ್, ಯು ಆರ್ ದಿಸ್, ಯು ಆರ್ ದಟ್, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕಲರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗೋ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ, ಕಲರ್ ಮೇಲೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಓನ್ ನೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್. ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದು ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಇವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಿಡುಗು. ಮನುಷ್ಯರು ನಾವೇ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಮೈಕಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಸಫರ್ ಆದರು, ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ಯು. Every day, I refers to the author, that is Hendrix. I walk a half mile from my home to the rail track lines in the morning. Look at here, every day, that is a routine. Every day ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೂಟೀನ್. ಎವ್ರಿ ದಿವಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವನ ಹವ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ವಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಥರ್. ವಾಕ್ ಅ ಹಾಫ್ ಮೈಲ್. ಮೈಲ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ 1.6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಮೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕಡಿಮೆ, ಮೈಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮೈಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಟು ದ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಮೈ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ಮೈ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಮೈ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್, ದ ಆಥರ್, ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ಸಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅವರ ಊರಿನ ಹೊರಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮೈಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ he goes for a walk from his house to the rails, and in the evening he comes back. And the walk is pleasant. Walk is pleasant. What is the meaning of pleasant? Very happy. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಹ್ಯಾಪಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಓದ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಐದರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಫ್ಡ್ ಬಂಗ್ಲೋಸ್. ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಫ್ಡ್, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ವಾಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ರೂಫ್? ಛಾವಣಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಂಗ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹೌಸಸ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು, ಬಂಗಲೆಗಳು. ಗ್ರೀನ್ ಲಾನ್ಸ್, ಮನೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೂ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು, ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸು ಐ ಆಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಲುಕ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿದೆ ವಾತಾವರಣ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಬಂಗ್ಲೋಸ್ ಇದೆ, ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೂಗಳಿದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಐ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲದೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗವಾಗ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೋ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯರ್ ಟೈಮ್ ಲೆಜರ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಈವನ್ ದೆನ್ he is learning from small incident which is taking place in that place. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ರೈಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್. ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಜರ್ಲಿ ವಾಕ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾನ ಅವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. One morning, so he narrates a story which has already taken place. ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. One morning, about halfway between my front gate and the rail track. About halfway. About ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಾಗಿದೆ. Between my front gate and the rail track. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. I noticed ಅಂದರೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು, ಓಕೆ, ನೋಡೋದು. 2 boys, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಕಾಟೇಜಸ್. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಹುಡುಗರು. ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನ, ಓಕೆ. ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಟೇಜಸ್. ಮೋರ್ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಕಾಟೇಜ್, ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ಹಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಹೌಸಸ್. ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗುಡಿಸ್ಲಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಟೇಜ್ ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡೆಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಹೌಸಸ್, ಕಾಟೇಜಸ್. ದೇರ್ ವರ್ ಬೋತ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ನರೇಟರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಕಲಿತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟ್ ಟು ದ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 boys are playing, not 2 boys are playing. They were both very little boys. Little means ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು. One was 4 years old perhaps, ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ, ಗೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಅದರ್ 5, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನು, 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರು. ದ ಬಿಗರ್ ಆಫ್ ದ 2 ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟರ್ಡಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್, ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್, ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ and coal black eyes. So he's describing the 2 boys, ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. One was 4 old perhaps, the other 5. The bigger of the 2 was a sturdy younger. Bigger of the 2 ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ನಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅವನು ಸ್ಟರ್ಡಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಮ್. ಅವನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಇದ್ದ ಅವನು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಮ್, ಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಹುಡುಗ, ಯುವಕ, ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ, ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲಕ, ಅವನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್. ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್, ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್, ತುಂಬ ಕಡುಗಪ್ಪು.
ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ತಪ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒರಟು ಆಗಿರುವಂಥ ಹೇರ್, ಕೂದಲು ಆನ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದ, ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದ, ಕಪ್ಪಗಿದ್ದ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೆಯ ಒರಟಾದ ಕೂದಲಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಕೋಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೆಂಡ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಕೆಂಡದ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣು, ಕಪ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ಲಿಟಲ್ ಜಮೈಕನ್. With the very appearance of the boy, easily I can say that he is a native of Jamaica. ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಫಾರಿನರ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಮನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಚೈನೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ನು, ಇವರು ಚೈನೀಸ್. ಯಾಕೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಚೈನೀಸ್ ಕಣ್ಣು ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನು ಅವರೇಜ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೂದಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಗಿರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವರು ಭಾರತೀಯರು, ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀಸು, ಇವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ಸು, ಇವರು ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲುಕಿಂಗ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್, ಹಿಯರ್ ರೈಟರ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ನೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಜಮೈಕಾ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಜಮೈಕನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹಿ ಯೂಸಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಜಮೈಕನ್. ತುಂಬಾ ಅವನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಮೈಕನ್ ಅವನು, ಜಮೈಕನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆ ಥರ. ದ ಅದರ್ ಲಿಟಲ್ ಫೆಲೋ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಸಣ್ಣಗಿದ್ದ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗಿದ್ದ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ. ಅವನು ಸಣ್ಣಗಿದ್ದ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಮ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೈಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಒಬ್ಬನು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಜಮೈಕನ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬ ಕಡುಗಪ್ಪು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ವೈಟ್. ವಿತ್ ಹೇಸಲ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಹೇರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೇಸಲ್ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್, ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಬಾಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರೆಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಇತ್ತು. ಜಮೈಕಂದು ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಬ್ರೌನ್ ಹೇರ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಕಪ್ಪಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಖಾಕಿ ಅಂದರೆ ಖಾಕಿ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ದೇ ವೋರ್ ನೋ ಶೂಸ್. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶೂನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೀಟ್ ವರ್ ಮಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೆಸರಾಗಿತ್ತು. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ those two boys were completely involved in their play. And this person, he was observing them. And these two boys, they don't know that one person is standing and observing us. ಅವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆಟದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಥರ್ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್, ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಗೇಮ್. ಯಾವ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಗೇಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್. ಒಂದು ನಾನು ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅ ಗೇಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ವಾಕ್ಡ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಏನು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ರೈಟರ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಆ ವೈಟ್ ಹುಡುಗ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಸಣ್ಣವನು, ಅವನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಡೆದಾಡೋದು. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟಿವಿಯಿಂದ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ shouted in a commanding tone at his bigger playmate. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಜಮೈಕನ್, ಕಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಅವನು. ಸಣ್ಣವನು ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಣ್ಣವನು ಜೋರಾಗಿ ತುಂಬ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಟಿವಿಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ
ಆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಬಿಗ್ಗರ್ ಪ್ಲೇಮೇಟ್, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. The little brown boy dragged on quietly behind him and did what he was told. Little brown boy, ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, dragged on quietly. dragged ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. quietly without making any noise, behind him, ಅವನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು, and did what he was told. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, pick up that stick, the dark boy picked up. ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಳಿಯ ಹುಡುಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಆ ಕೋಲ್ ಎತ್ಕೋ, ಸ್ಟಿಕ್ ಎತ್ಕೋ ಅದನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಹೂ ಈಸ್ ಯಂಗರ್. ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಹೂವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಲಿಗೆ. ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ಸಮ್ ವಾಟರ್. The things which are given in the single inverted commas, all this command given by the white boy. Get me some water. The dark boy ran inside. ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. The white boy sat down on the lawn. ಕುತ್ಕೋತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಟ. ಯಾರು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ? ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ ಆಥರ್ ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. I was amazed, surprised. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. Here before my eyes, ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆನೆ, a white baby, for they were little more than babies, was imposing his will upon a black boy. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋ ಹುಡುಗ, for were little more than babies, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು, 4 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್. ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇರೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು. ಹಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಹಿಸ್ ವಿಲ್, ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರೇಸಿಸಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಲರ್. ಒಬ್ಬ ಕಲರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಸಿಸಮ್ ಅಂತ. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಇದರ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಆಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಸಿಸಮು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಅವರು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹರ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೂಟೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಶೋಷಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಆ ನರೇಟರು, ನಮ್ಮ ಆಥರು, ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೂರಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಬಿಳಿ ಹುಡುಗ, ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ನಾನು ವೈಟ್, ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಥರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ puzzled, confused within myself as I went down the road. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ವೆಂಟ್ ಡೌನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಕುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಅ ಹೌಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್? ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ
ಕುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಅ ಸನ್ ಆಫ್ ಅ ಹೌಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್? ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ಹೌಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮಗ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಹುಲಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಶ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೇ ಬಿ ಸರಳ ಹುಡುಗ ಇರ್ಬೋದಲ್ವ, ಅವನು ಕೆಲ್ಸದವನ ಮಗ. ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನೋ ನೋ ನೋ, ದೇ ವರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಲೈಕ್. ಇಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಲಿಟಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಅವನು. ಐ ವಾಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಅದೇ ಈ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದನು ಅವನು. ದೆನ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಒಬೇಡ್ ಸೋ ಫೇತ್ಫುಲಿ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್? ಅವನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ ಅವನು? ಯಾಕೆ ಒಬೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಒಬೇಡ್? ಹಿ ರಿಫರ್ಸ್ ಟು ಹೂಮ್ ಯು? ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಫೇತ್ಫುಲಿ ತುಂಬ ವಿನಮ್ರನಾಗಿ, ಒಬೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಮೂಡಿದ್ದು, ಆಥರಲ್ಲಿ. ವಾಸ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ even as a boy he sensed that in his own country he would be at the white man's beck and call? Was it that even as a boy he sensed that? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? 5 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಹುಡುಗನ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗ್ಬೋದು. ಬೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಕರಿತಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ನ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವನ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದು? ಆಥರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೂರಿದೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕುಡ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್? ಅವನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಓ, ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಹಿ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಸೊ ಕುಡ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾಸ್ ಓವರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆನ್? ಅಥವಾ ಆ ಹುಡುಗ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ನಾನು ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೊ ನಾನು ಅವನ್ನ ಬಾಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಬಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ಇವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಐ ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಸಚ್ ಎ ಥಿಂಗ್. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಐ ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಕುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ such a thing. And with my own eyes, I had seen a little dark boy takes order from a little boy, obviously special, social equal, and younger and smaller. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪನೆಯ ಹುಡುಗ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅವ್ನು ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್, ಅವರ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಏರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೈಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ, ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Were we as a race really inferior? Were we as a race really inferior? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಲರ್, ಜನಾಂಗೀಯ, ಓಕೆ, ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಫೀರಿಯರಾ? ನಾವು ಕಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಸೊ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೀಳಿರುಮೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವರ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ
ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು, ಅಂದರೆ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರಾದಂಥ ವಯಸ್ಸು, ಅಂದರೆ ಮುಗ್ಧತೆ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. 5-6 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಪುಟ್ಟ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳು, ಕೊರತೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಮೆನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಆ ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹುಡುಗ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಾ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಅವನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಾ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಥರ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಇದ್ದೀವಾ, ಆ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಪೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ನಾನು ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಟ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಥರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬಿಳಿಯವನು, ಒಬ್ಬನ ಕಪ್ಪನೆಯವರು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೇಸಿಸಮ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯರಾ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಅ ಹೋಲ್ ಡೇ, ಇಡೀ ದಿವಸ ಐ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ತಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಫಾರ್ ಅ ಹೋಲ್ ಡೇ ಮೈ ಫೇತ್ ಇನ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ವಾಸ್ ಶೇಕನ್. ಹೋಲ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಮೈ ಫೇತ್ ಇನ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ವಾಸ್ ಶೇಕನ್. ನನ್ನ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಅಲುಗಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಸಂಭಾವಿತರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ. ವೆನ್ ಐ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ದ 2 little boys were not there. ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು. ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಐ ಥಾಟ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಂಜೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನು, why was the morning walk pleasant to Mr. A.L. Henry? Why? Because it was very wonderful to see the beautiful bungalows, green fields, very beautiful gardens in the morning time. Morning was very fresh, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಬಂಗ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು, ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದೆ. ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಸೇಸ್ ದ ರೇಟರ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್? ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ people, things around his walk. It's very pleasant to him, enjoying his walk along with the few beautiful things around nature, around him. What did the narrator notice one morning? 2 boys playing. 2 boys. One is younger and the one is I can say elder. Elder boy is maybe 5 years old and younger is 4 years old. One is bigger boy is black in color, smaller one is white in color, and small boy giving orders to the elder boy and is obeying it. This is what he has seen, noticed. How did the smaller boy behave while playing with the bigger boy? He was giving commands or orders, and bigger boy is taking order and he is submitting. First part, very simple thing but a big issue. Let me continue. Now read on silently. Go through it. Let me read for you. The next morning, the boys were there again. I think it's a play time. Avaru aaduva samaya ansutte. And a man was standing at the gate watching them. Obba manusha nitkondidaane nodkondu. I stopped and looked. Stopped, nitkotane, looked, nodta iddane. Just to see what the white boy was making his little servant do. The white boy ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸರ್ವೆಂಟಿಗೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಟು ಮೈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾವು ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್. ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತು ಆಥರಿಗೆ, ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತು. ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತಾ.
Well, little white youngster did everything. Yesterday, the scene was entirely different. White boy was giving orders and the black one was obeying. Now it is quite reversed. The dark boy was giving orders and white simply obeyed and did everything. While the little white youngster did everything. The little dark boy was striding imperiously up and down the lawn while the white youngster walked abjectly behind him. The little dark boy was striding imperiously. Look at here. Striding imperiously ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬ ಏನು ಎಷ್ಟು ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜನ ಹಿಂದೆ ಸೇವಕ ಓಡಾಡಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಉದ್ದುದ್ದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಒಬೀಡಿಯಂಟಾಗಿ. The little boy was striding imperiously up and down, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು the lawnನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. While the white youngster walked abjectly, little dark, behind him. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ವೈಟ್ ಅವನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಥರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೀನ್. ಎರಡನ್ನೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಕ್ವೈಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ಎ ಬನಾನಾ. ದ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ರ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ಈಗ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಅಪಿಯರ್ಡ್. ಅಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೀಅಪಿಯರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಅ ಬನಾನಾ, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಪೀಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೀಲ್ ಇಟ್? ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಬೇಕು, ಅವ್ನು ಸುಲ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪೀಲ್ ದ ಬನಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅದು ಪೀಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದ ಬನಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಟು ಹಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್, ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಐ ಸಾ ಇಟ್ ನಾವು, ನೋಡ್ದೆ ಇವಾಗ. ಇಟ್ ಇಂಡೀಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಗೇಮ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಆಟನೇ ಇರಬೇಕು. ಅ ಗೇಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಹಾಂ, ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಒಂದು ಆಟ, ನಾನು ಆಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಚ್ ಬಾಯ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ಟು ಬಿ ದ ಬಾಸ್, ದ ಅದರ್ ದ ಸ್ಲೇವ್. ಇದು ಒಂದು ಟರ್ನ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಆಯ್ತು, ನಾನು ಸ್ಲೇವ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಟರ್ನ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಇವತ್ತು ನಾನಾದರೆ ನಾಳೆ ನೀನು ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫನ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್. ನಾನು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಐ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್, ನೆನೆಸ್ಕೊತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳು ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಗುವನ್ನು ತರಿಸುತ್ತೆ. ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಗೇಟ್. ನಾನು ಆ ಬಾಕ್ಲಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದ, ಅದು ನೋಡಿದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನೊಬ್ಬ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಾಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ 2-3 ಆಲೋಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು, ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಿರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಅವನು ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಖುಷಿ ಕೊಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗು, ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್, ಅವನು ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗು, ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ದೆನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಾಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. No doubt, I thought to myself, was wondering if the black race is superior to the white. I was wondering if the black race is superior to the white. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೈಟ್ಗಿಂತ. ಐ ಲಾಫ್ಡ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಅವನಿಗೆ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ, ತುಂಬ ನಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಹೌ ಸಿಲಿ ವಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್ ಆರ್ to misinterpret a child's action. ನೋಡಿ, ಹೌ ಸಿಲಿ ವಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ಬೆಳೆದಿರುವಂಥವ್ರು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಿಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಿಲಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಕುಚಿತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡೋರು. ಆರ್ ಟು ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಆಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಪ್ಪಲ್ವ ನಂದು. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್
I said to myself, will be worrying all day. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನೆ ಆಥರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಇತ್ತು. ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಹುಡುಗ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಹುಡುಗರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ವೈಟು ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಓ ಇವತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ. ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿಲ್ ಬಿ ವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಡೇ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡು, ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನೇ ದೊಡ್ಡವರ, ಅವರೇ ಸುಪೀರಿಯರಾ ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ರೂಲ್ ಓವರ್ ದ ವೈಟ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಾರ್ಕ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವಾಶ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ವಾಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೌಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ಓವರ್ ದ ವೈಟ್ಸ್. ಐ ನೋ ಯು ಟು ಡೂ ಸೊ, for you just saw how the black commanded the white. So now the author go on speak to them. ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, speak to him. Perhaps you are thinking that. ನೀ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓ, ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ಓವರ್ ದ ವೈಟ್ಸ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ಐ ನೋ ಯು ಡೂ ಸೊ, ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ಹೌ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದ ವೈಟ್. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ದ ವೈಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ರೀಸನ್, ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ don't have any such wrong notion, ideas, thought. But for any reason, don't develop that kind of ideas or thoughts. Notion ಅಂದರೆ idea. ಆ ಥರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, that's only a game. ಇದು ಒಂದು ಆಟ ಅಷ್ಟೇ. Just yesterday I saw the little white boy commanding the black boy. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ವೈಟ್ ಹುಡುಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಲಿ. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ, ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಲಿ. ನಾವು ಆರಂಟ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಹೌದಲ್ವ, ನಾವಲ್ವಾ ಅಂತಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೆಡ್ ಐ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಆಥರ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೈ ಔಟ್ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಡಿದ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯಿತು. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೀ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ನೋ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೇಮ್, ಹಿ ಸೆಡ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ. The boys are brothers, my son. To surprise of all surprises, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ನೋ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಗೇಮ್ ಅಂತ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ. ಮೈ ಸನ್ಸ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ದ ಫೇರ್ ಬ್ರೌನ್ ವುಮೆನ್ ಆನ್ ದ ವರಾಂಡಾ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫೇರ್ ಬ್ರೌನ್ ವುಮೆನ್. ಫೇರ್ ಬ್ರೌನ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ಬಿಳುಪು ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಥರ. ಬ್ರೌನ್ ವುಮೆನ್ ಆನ್ ದ ವರಾಂಡಾ ಹೊರಗೆ, ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ವೈಫ್, ಹಿ ಸೆಡ್, ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್. ನೋಡು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳು, ಇವರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವರು. I smiled, obviously. Now how I am smiling, the same manner the author smiled. My spirit laughed within me. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಮೈಕಾ. ಇದು ಜಮೈಕಾ. ಇದು ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ, ಮೈ ಪೀಪಲ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಜಮೈಕಾ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಜನ. ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾನು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದೆ. ಹೀ ಸ್ಮೈಲ್. ಅವ್ನು ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಬಿಟ್ಟ.
we will miss the train if you don't hurry, he said. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ರೇಸಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿ ಗ್ರಾನ್ ಅಪ್ ಇಂದ, ಅಂದರೆ immature grown up ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಇನ್ನಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಈ ಒಂದು ರೇಸಿಸಮ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ಕಲರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ರೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ following to that. What sight surprised the narrator next day? The game where white boy as acting as a slave and dark boy is giving orders. What were the two commands given by the black boy to the white boy? Get me a banana, peel it for me. These two commands. Why was the white man surprised at the narrator's outburst? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಸೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಗೇಮ್, ಇದು ಆಟ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ. ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ನರೇಟರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರದರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೆಸನ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಸತ್ಯ, ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೇಸಿಸಮ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್. ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Reading is a must. Read and write the answers. Okay, thank you. Don't forget to read. Have fun.